निर्वाचन को स्वागत करुच्ची अनेक कथा कहते अनेक भक्त भी कहते से विष्णु बाबा नूतन अध्याय आणतु आम आगे लोक पर्दाफाश करूँ कौन कहे गुप्तचर अनेक घरे घरे बद चली कौटी बापा माँ को मारी दौरान पुओ ये कौन महापुरुष कौन लिखिं कलिकाल जुगे प्रकृत में कलिजुग कौन कलिर अर्थ कौन। जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव। गोटे जिनिस हूँ प्रभु कहले ये कथा जुग को जुग कीर्ति रही खंडगिरी आसी खंड क्षीरी जे खाऊ किए से ना जगन्नाथ खाती ना पुरी रे समस्ते कहती अबढ़ा केबे बड़ा है जगन्नाथ पुरी रे शयन करती अनंत गादी जे उदय होइब खंडगिरी ठारे जही सुधर्मा सभा जे सेठारे बसिब सत्य पृथ्वी पाड़े कहीं ना ये स्थान रे 12 वर्ष है पूर्ण सिद्धि कले सर्वविद्या यहू सिद्धि स्थान ये स्थान धर्म सर्वा सर्वदेव मिली धर्म पाड़े पृथ्वी सर्वदेव मिली बा सर्वलोक जो मैंने धर्म थे से पालन करेंगे तेणु शेष देव अनंत का गादी होइब यही ठारू सत्य धर्म प्रकाश पाइब कलिजुग चारिपाद धर्म को रोधिब तेणु अनंत गादी द्वारे द्वारी जगाइब ये किए से ना सत्य धर्म गादी रे विचार होइब अधर्म को तड़िबा को सभा लगी तेणु अधर्म जे कली घटी अंधकार कला अनंत धाम उदय गिरी की ढांकिला तेणु हूँ कलीर घोर समय कली ढांकी समस्त पृथ्वी सारा जहाँ कहते कलंक कलकी तेणु ए संकट बुझा द्वार थी जगी जय कली नामे विजय द्वारा हंगी जड़े जय जड़े विजय तेणु हूँ सत्य कलिजुग होइब विवादी असत्य बोलिब सत्य नेबी धर्म गादी किंतु सबु बेले असत्य कहूँ कौन ना धर्मर गादी की मु नेबी तेणु सत्य असत्यर ये हूँ क्षेत्र परीक्षा तेणु एकांग अनंत क्षेत्र हो राजा सत्य जे खटाइब धर्म करी पूजा तेणु धर्म को इच्छा कली खटाऊँच पादे कौन कर समग्र विश्व कली घेरीगला धर्म एक कौन कर तेणु महापुरुष कहले सत्य जे कह पहाड़ खाइब कलीर होइब जय तेणु कहले देख शुण चुप तेणु सत्य कहूँ असत्य मोहर ए जुग तुही किंपा कली करू करने को भोग कली कहूँ सत्य ये जुगटा मु भोग करी तू लुचि जा तेणु एमत कही सर्वसैन्य मान नहीं बोइला सत्य भजे ताकू मार जाए सत्य कहूँ जाए कली की मार कली कहूँ सत्य को मार कि ए सत्य कलीर धर्मर परीक्षा तेणु अबिका चतुर्वास हूँ 3 भाग कली गोटे भागर सत्य जहाँकि से पादटा लुचि रही बाहरी लाणी तेणु जहाँ को कहते हिंसा बोली काम क्रोध मोह माया गर्व अहंकार ये 6टा जो रूप को जे दमन करना से हूँ कलीर प्रभाव मेन हूँ कौन ना लोभ लोभरु मायाग्रासे लोभ हेले मोह हो जाती लोक 5 टंका जदि कौट है आउ 5 टंका को आशा करती लोभ गासे मायारे पड़ती संसार कली घटी जाए तेणु यही सब जिनिस हूँ कौन ना मानव को ग्रासी अच्छे कलीर मोह जहाँ कि कलना करी न हुए कली अर्थ कौटी न था ये पार्टीर अमृत पार्टी विष तेणु अबिका सारा संसार विषय चली तेणु जो दिन अहिंसा सेनापति से आसब से दिन हिंसा कौटी की जीव गोटे अहिंसा बोली सेनापति अच्छी सबू खेल हूँ कौन ना भगवानकर आमर खंडगिरी जहाँ कि गुप्त तेणु बतास को बड़ घर तोड़े कि टाण जिते टाण लगे मात्र हुतासन गोटे अग्नि कि से ना बतास को कौन बड़ घर तोड़ीदे से रहा ना सामान्य निया को टिके से भी ना तेणु यही ब्रह्मांड में जिते जंती सबू होइबे रुंड बिना शस्त्र कोटि कंडी छिंडी पड़ब मुंड ये कलीर प्रभाव जेबे 12 योजन भूमिर विस्तार अपड़ा पृथ्वी क्षत्रि मानकर सेहिटार होइब सत्य असत्यर युद्ध सेही युद्ध होइब क्षत्रि गण मध्य किंतु अबिका सत्यर असत्यर कलीर युद्ध तेणु कली त्रिपदा भूमि सत्य करारे कली कली त्रिपदा भूमि तोर मोर भेट जानिबा सेठारे केउ कहार जे आंट तोर केते बड़ मोर केते बड़ किंतु सेठी अबिका कली आ सत्यर परीक्षा चली
ଅନନ୍ତଙ୍କର କହିଛି 16 ଅଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଖେଳ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି। 108 ବର୍ଷ ଅନନ୍ତ ରାଜୁତି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବିକା ଯେଉଁ ଖେଳ ଆକୁ ଧରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ବାବା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ି ଏ କଳିରେ ପଡ଼ି ଆଜି ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ହାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଅସତ୍ୟ ହାରିଣ ଯିବ ସତ୍ୟ ନେବ ଗାଦି, ସେହି ଦିନ ଛାଡ଼ିଯିବ କଳିର ବିବାଦୀ। ଅନନ୍ତ ହୋଇବ ରାଜା ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଧରି, ଗୁପ୍ତଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ଖଣ୍ଡଗିରି। ନୀଳାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ହୋଇବା ପ୍ରକାଶ, ଚାରି ଯୁଗ ଯେଉଁଠାରେ ହୋଇବଟି ଶେଷ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ହୋଇବ ଅନନ୍ତ ଗାଦିର, ଅନ୍ତ କେହି ନ ପାଇବେ ଏ ଚାରି ଯୁଗରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟ। ତେଣୁ କହିଲା 3 ଯୁଗେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକଟ ନହିଲା, 4 ଯୁଗକୁ ଯେ ଜହି ଗୁପତ ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟି ସହି ପ୍ରକାଶ ନହିଲା, ତଇ କେବେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ ନା ଅନନ୍ତ ଗାଦିରେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶ ହୋଇବ। ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଦାରୁ ରୂପେ ମୁଁ ଥିବି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁପ୍ତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ କେହି ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ଆର ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଛି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ। ଅନନ୍ତ ଯେ କିଏ, କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ କିଏ, କାହିଁ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଥିଲେ। କାହିଁ କହିଲା ଅରୂପାନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ, ରାମାନନ୍ଦ ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ, ଏସବୁ କିଏ ସେ, କେଉଁ ପୁରୁଷର ସେ ଜନ୍ମ, ତାହେଲେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ, କେତେ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ ପୁରୁଷର। ୟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଣା ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଜଣା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଗିରିସିଦ୍ଧ କରି ସର୍ବବିଦ୍ୟା ଧରି, ବଳଦେବ ବଳଙ୍କ ପାଇବେ ସତ୍ୟ ପୁରୀ। ତେଣୁ ସେଇ ବଳଦେବ ପୁରୁଷ ଆଜି ସତ୍ୟରେ ନୃସିଂହଦେବ ଶେଷ ଦେବ ଥିଲେ। ନୃସିଂହଦେବ ଏତେ ଲୀଳା କଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସତ୍ୟରେ ବଳି କ'ଣ କଲେ ନା ତ୍ରିପାଦ ଦାନ ଦେଇକିରି ବଳିକି ନେଇ ପାତାଳରେ ରଖିଲେ। ଶେଷଦେବଙ୍କର କିଛି କାମ ଥିଲା। ତୃତୀୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଲୀଳା କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଶେଷଦେବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର କିଛି କର୍ମ ଥିଲା। ଦ୍ୱାପରରେ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କଲେ, ବଳରାମ ଜନ୍ମ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବଙ୍କର କର୍ମ କେତେବେଳେ, ତ ଅନନ୍ତଙ୍କ କର୍ମ ସରିନି। ଅନନ୍ତ ଗାଦିରେ ବସିବେ, ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜୁତି କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ହୋଇବ, କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲାଇବ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଡଦ ଛତ୍ର ଶୋଭା ଯେ ପାଇବ। ଫଣି ମାଣିକ୍ୟ ଘେନିଣ ଅନନ୍ତ ଉଦୟ, ସିଦ୍ଧ କରି ସର୍ବବିଦ୍ୟା ସହସ୍ରାଖମୟ। ତେଣୁ ସହସ୍ର ଲୋଚନା ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗକୁ ଧରି, ସହସ୍ରେ ଛେଦିବେ କଳି ଅନ୍ଧାର ତିମିରି। ସେତେବେଳକୁ କେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସହସ୍ର ଲୋଚନା ତେଜ କରି ଦହିବ, ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ୟାୟ କଳି ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ କଳି ନଥିବ। ତେଣୁ କିରଣ ଧରିବେ ଶନି ଜ୍ୱାଳା ନଳମୁଖ, ଯେଣିକି ଚାହିଁବେ ପଡ଼ିଯିବ କଳି ଦୁଃଖ। ସିଦ୍ଧ କଳକି ଭାରା ସଂହାରିଣୀ ଅଙ୍ଗେ, କଳ୍କି ରୂପକୁ ଧରି ଦୁର୍ଗା ଘେନି ସଙ୍ଗେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେବ। କାହିଁ ନା କାହାକୁ ରଖିବନି। ଯେତେ ଖଳ କପଟି, ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଲମ୍ପଟେ ଦୋଚାରେ, ଯେତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଏକମାତ୍ର ରହିବ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଅସିଦ୍ଧ କଳକି ଭାରା ସଂହାରିଣୀ ଅଙ୍ଗେ, କଳ୍କି ରୂପକୁ ଧରି ଦୁର୍ଗା ଘେନି ସଙ୍ଗେ। କାଳ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଘେନିବେ କାଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସଙ୍ଗେ, ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ନର ନାଶ ରଙ୍ଗେ। କାହିଁକି ନା କଳକି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଛଡ଼ାଇ କାଳୀଙ୍କି ସୁଜିବେ, ମୋହ ମାଂସ ରକ୍ତ ସବୁ ଖର୍ପରେ ଭୁଞ୍ଜିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶରୀର ବହିଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବନକୁ ଧରା ପଡ଼ି ବଛା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶରୀର ବିଶାଳକାୟ ଶରୀର, ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଗମାୟାର ଖେଳ। ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି କଳିର ଖେଳ। ତେଣୁ ମୀନକେତନ ଶନି ଯେ ପୋଡ଼ି ପକାଇବ, କଳସୀ ଭସ୍ମ କନ୍ୟା ଯୋଗାଙ୍ଗେ ବଳିବ। ମଣି ଫଣି ଛତ୍ର ଟେକି ମଣି କରିବେ ଧାରଣ, ଛତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେ ମଣି ସାଗରେଣ। ତେଣୁ ମଣି ଯେ ବିନ୍ଦୁ ଅଟଇ, ବିନ୍ଦୁରୁ ସାଗର, ସାଗରୁ ଉଦୟ ବିନ୍ଦୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମ ଧର। ସପ୍ତ ମାତୃକା ଉଦର, ସପ୍ତ ଯେ ସାଗର। ଓମତି ଅନନ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ଉଦୟ ପ୍ରଚାର, ଯେ ଓମତି ଏକାକ୍ଷରକୁ ଧରେ, ଓଙ୍କାରକୁ ଧରେ, ସେ ଏକମାତ୍ର ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଭଜନ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି
ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓଙ୍କାର ଏକାକ୍ଷର ବୋଲି କହିଛି। ଓଙ୍କାର ଯେଉଁମାନେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ଜପୁଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ସେବିଲେ ବାପାକୁ ପାଇ, ତେଣୁ କହିଛି ଶତଦଳ ସହସ୍ର କିରଣ ପ୍ରକାଶ ଅସତ ଅନ୍ଧାରତମ କରନ୍ତି ବିନାଶ। ସେହି ସତ୍ୟରେ ପାଳିବେ ହୋଇ ଧର୍ମ ଅବତାର, ଅନନ୍ତ ଅଙ୍ଗେ ବିହାର କରିବେ ଈଶ୍ୱର। କଳି ଶେଷ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି କଳ୍କି ରାମ ହେବେ, 14 ଭୁବନେଶ୍ୱର ତହୁଁ ବୋଲାଇବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆସିବେ କଳ୍କି ଉଦୟ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଆସିବେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଛତିଆରେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ହେବ ଆଗକୁ, ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କହିବେ କଳ୍କି ଅବତାର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ହେବେ କେହି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ଛତିଆରେ। କଳିର ପ୍ରଭାବ ସେଇଠୁ ଏବେ କହିଲେ କାହିଁ ଘରେ ଘରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଯହିଁ, ସହର ବଜାରେ କଳି ଘୋଟି ଭଟି ଯହିଁ। କହିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଉଛୁଳେଇ ପଡ଼ିବ, କେହି ସେଠି ବାଦ ରହିବେ ନାହିଁ। ଘୋର କଳି ଉପୁଜିବ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନେ। ତାପରେ ହୋଇବ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ବାକି ନାହିଁ। ଯେତେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମର୍ଡର ହେଉଛି ଆଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ରାଜଧାନୀ ସବୁ ମର୍ଡର ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଆଗ କେତେଟା ମର୍ଡର ହେଲାଣି ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ। ତେଣୁ କେହି ନ ଜାଣିବେ କଳିର ପ୍ରଭାବ ଗୁପତରେ ଥିବ ରହି, ଘରେ ଘରେ କଳି ଶୋଧନ କରିବ, ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିବ। ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ କଳି ଶୋଧନ କରିକିରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏ କଳି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦୟଗିରି ଲୀଳା ରବିବାରରେ ପ୍ରକାଶ, ତ୍ରିକୁଟେ ତ୍ରିପୁର ଭୂମି ଚତୁର୍କୁଟେ ବାସ। ତେଣୁ 15 ଅମାସ୍ୟା କଳି ବନ୍ଧାର ରଖିବେ, 1600ରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ସତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ହେବେ। ସିଦ୍ଧଗିରି ଅଛି ଗୋପରେ ରହି, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପୁର ବେଢ଼ାଜେ ରହି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳି 4 ଯୁଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ମାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କଳିର ଲୀଳା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସେହି କଳ୍କି ଲୀଳାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଳି ହେଉଛି, କଳି କ'ଣ ନା କଳିଯୁଗ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ସବୁଠୁ। ନା ନା ନା, କଳିଯୁଗ ସବୁଠୁ ଭଲ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ୟାକୁ ବର୍ଜନ କରିପାରେ, କଳିରୁ ମାନେ ୟା ଭିତରେ ଯେ ନ ପଶେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର 4 ଯୁଗର ପରୀକ୍ଷା କଳିଯୁଗରେ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ, କଳି କ'ଣ, 4 ଯୁଗର ଧର୍ମର ପ୍ରକାଶ କଳି ଯୁଗରେ ହିଁ ସେ ବାଛିଥାନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଯୁଗରେ ସେ ବାଛି ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମର ପ୍ରକାଶ କଳି ଯୁଗରେ 4 ଧର୍ମକୁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଉଦୟ ଯେଉଁ ସତ୍ୟରେ ହେବ, ସେ ସତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଟା ଉଦୟ ହେଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟାରେ ସୁଧର୍ମା ସଭା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବିରାଜ କରନ୍ତି। ସେହିଟାକୁ ଆସନ୍ତି ସକଳ ଗୁରୁବଂଶ, ସେହି ବଂଶରୁ ସକଳେ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଂଶ। ତେଣୁ ଅଂଶ ବଂଶ ଚରିତ୍ରକୁ ଶୁଣି ମିଳେ, ଅରୂପାନନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି ମେରୁ ଶିଖ ସ୍ଥାନ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଯାହାକି ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଏ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି, ଭୀମ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ। ଯାହାର ରୂପ ନାହିଁ କି ରେଖ ନାହିଁ, ସେ ହେଲେ କିଏ ନା ଅରୂପାନନ୍ଦ। ପ୍ରଥମେ ସେହି ଅରୂପାନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମେରୁ ଶିଖ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ନିରାନନ୍ଦ ପ୍ରେମ କାରୁଣ୍ୟ ପୁତ୍ର ଜ୍ୟୋତିରାନନ୍ଦ ଯେ ଗମ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ତାହାଙ୍କ ହୋଇଲେ ପୁତ୍ର, ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୋତ୍ର। ତେଣୁ ବଂଶ ଅନୁକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ଉଦୟ। ତେଣୁ ପରମାନନ୍ଦ ତାର ହେଲେ ସନ୍ତତି, ବାସୁଦେବ ନନ୍ଦ ହେଲେ ସଙ୍ଗୋତ୍ରୀ। ଇଏ ସପ୍ତପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଠି। ତାପରେ 5 ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଟକ ଅମରାବତୀ। ଏ କଥା ଗୁପ୍ତ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ। ତେଣୁ ତାରଣ ସପ୍ତପୁରୁଷ କୁଳ ଗୋତ୍ର ଆଦି ଲେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୁରୁ ସର୍ବକୁଳ ସେଜି। ଗୁରୁଙ୍କ ସପ୍ତପୁରୁଷ କହିଲେଟି ଏହା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସପ୍ତପୁରୁଷରେ ବଳିଲା ସ୍ନେହ। ଆଉ 5 7 5 12 13 ପୁରୁଷକୁ କହିଲେ ଆଉ ନଥିବେ, ଶେଷ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦୟ କହିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବାପା କେଉଁଠି ଉଦୟ କେଉଁଠି ଶେଷ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ହେଉଛି ବହୁ ଗୋପନୀୟ ଲୀଳା। ଏସବୁକୁ ବହୁ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ। ତେଣୁ ବାସୁଦେବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହେଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ କରି ପୁତ୍ର ଶିଷ୍ୟ କଲେ। କାହିଁକି ନା ଆଉ ଯେଉଁ 3 ପୁତ୍ର ହେଲେ, 3 ଗୁଣ ନାରାୟଣ, ଦେବୀଦାସ, ଆନନ୍ଦ। କାହିଁକିନା ସଦାନନ୍ଦ ସେ କିଏ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ଖୋଲିବେ କ'ଣ ନା ଏମାନେ କିଏ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଂଶାଅଂଶ ଘେନି
ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପିଲେ, ଚାରି ଯୁଗେ ଏହି ପ୍ରାୟ ଅଂଶ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଲେ। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ କଲେ କିଏ ନା ବସାଇଲେ ତାଙ୍କ ବଂଶରୁ ହାରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଯେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶେଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ। ଆଉ ଆପରେ ନାହିଁ, 13 ଜନ୍ମ ତାଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ରାମାନନ୍ଦ ପୁତ୍ର ତହୁଁ ଗୋପୀନନ୍ଦ, ଏ ଯେ ପ୍ରାୟ 5 ପୁରୁଷ, ଏ 5 ପୁରୁଷଙ୍କର ଖେଳ ଶେଷ। ଶେଷକୁ ହାରିନନ୍ଦ ରହିଲେ। ହାରିଆନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା 13 ପୁରୁଷର ଖେଳ, 14କୁ ଆଉ ନଥିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ 5 ପୁରୁଷ ଆସିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରଗଣା ସତ୍ୟଭାମାପୁରକୁ, ଯୋଉଠି ଅମରାବତୀ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠୁ ଦେହ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଅବତାରିତ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଖେଳନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।